أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا چاہیے. متقی اور پرہیزگار لوگوں کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی یقیناً وہ کامیاب ہوتے ہیں. میں نے سورہ شورا کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا تعلق باران رحمت سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی رحمت کی شکل میں برسات نازل فرماتا ہے اس سے متعلق ہے. بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو پانے کے لیے کچھ اسباب، کچھ وسائل اور ذرائع بتایا ہے. انسان یا اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی زندگیوں میں جب ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پاتے ہیں. اگر اپنی زندگیوں میں وہ ان اسباب کو اختیار نہیں کر پاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ محروم ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انہیں نصیب نہیں ہوتی. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بارش کا جو اترنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے بارش. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے. مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، مایوس ہو جانے کے بعد، نا امید ہو جانے کے بعد. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے کام بنانے والا ہے. الحمید، بندوں پر بہت سارے احسانات، بہت سارے انعامات اس نے کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ قابل تعریف ہے، قابل حمد و ثنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ بندوں پر اس کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ اس کی نعمتیں ہیں، تعریف بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تعریف کے قابل ہے. یہاں ایک بات یہ بتائی گئی کہ مایوس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ انسان مایوسی کے بعد ہی، نا امیدی کے بعد ہی کسی نعمت کی قدر کرتا ہے۔ جب وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی نعمت ملتی ہے، اس نعمت کی وہ قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدر کرانا چاہتا ہے، بندوں کو اپنی نعمتوں کی قدر کرانا چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی تکلیف دیتا ہے، تھوڑی پریشانی ان کو عطا کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ احساس کریں نعمت کا احساس کریں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ مایوس ہونے کے بعد اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے نیک بندوں کو جو ہے ہر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، برائیوں سے، ہلاکتوں سے، بربادیوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے نیک بندوں سے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم کے اندر، فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آثار، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو، غور سے دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، وہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے مردہ ہو جانے کے بعد۔ زمین مر جاتی ہے، زمین کا مرنا کیا ہے؟ سوکھ جانا، زمین سوکھ جاتی ہے، ہریالی نہیں ہوتی، تو وہی زمین کا مرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بارش برسا کر ہریالی والی بناتا ہے، سرسبز بناتا ہے، شاداب بناتا ہے، جس کو عام طور پر اردو والے کہتے ہیں کہ زمین جو ہے موسم بہار میں دلہن بن گئی ہے، سنور گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے لہلاتی بنا دیتا ہے، یہی اس کی زندگی ہے۔ جب ہریالی والی ہوتی ہے زمین تو اس کی زندگی ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے تو زمین کی موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے مردہ ہونے کے بعد جو ہے پھر خوشحالی لاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خوشحالی۔ بارش سے غلہ پیدا ہوتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، میوے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم اس کو محسوس کرنا چاہیے اور اللہ کی اس نعمتوں کو، اللہ کی اس قدرت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ عبرت کی نگاہ کیا ہے؟ عبرت کی نگاہ یہی کہ جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی بخش سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد خبروں سے زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ یہ ہم کو نصیحت حاصل کرنا ہے، ہم کو بھی ایک دن اٹھنا ہے، ہم کو ایک دن زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد۔ تیسری آیت بارش سے متعلق جو سورہ آراف کی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو بارش اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں انسانوں کو خوشی دیتی ہیں، خوشی کی جو ہے خوشی کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ بارش ایسے ڈائریکٹ نہیں برستی، بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ وہ ہوائیں انسانوں کو، کسانوں کو احساس دلاتی ہیں، محسوس کراتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ لوگ اندازہ لگاتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ہوا چل رہی ہے، بارش ہوگی۔ تو ہوائیں پیغام لے کر آتی ہیں، اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر آتی ہیں، بارش کا جو ہے پیغام لے کر آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری جو انتظامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اپنی رحمت کو بندوں پر اللہ تعالیٰ خود تقسیم کرتا ہے۔ رحمت تقسیم کرنے کی ذمہ داری، نعمتیں تقسیم کرنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، بندوں کے حوالے نہیں کیا ہے۔ بندوں کے حوالے نہیں کیا کہ تم میری نعمتیں تقسیم کرو، تم میری رحمتیں بانٹو، یہ اللہ نے بندوں سے نہیں کہا، اللہ نے خود اپنی ذمہ داری لی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ زخرف میں کیا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، آپ کے رب کی رحمت کو بانٹنے والے ہیں؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگانی میں ان کے گزران کا ذریعہ، ان کی معیشت، ان کی روزی، ان کا روزگار ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو روزی کی جو تقسیم ہے، یہ اونچ نیچ ہے روزی کی، زندگی کے روزگار کی، یہ سب ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگوں نے نہیں کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے روزی کی تقسیم میں ایک کو دوسرے پر اونچا کیا، ایک کو دوسرے کو بلند کیا، کسی کی روزی کو کم کیا، کسی کی روزی کو جو بڑھا دیا۔ یہ ہم نے اونچ نیچ بنائی ہے، درجات بنائے انسانوں کے اندر، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا ماتحت بنا لے، اپنا مزدور بنا لے، اپنے ماتحت بنا کر اس سے کام لے۔ اس لیے ہم نے مال اور دولت میں، روزی کی تقسیم میں ایک دوسرے انسان کے درجات کو، کسی کے درجے کو بلند کیا، کسی کے درجے کو کم کیا۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگ جو دولت سمیٹ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اس سے بہتر تمہارے رب کی رحمت ہے۔
اس لیے ہمیشہ اپنے رب کی رحمت کو پانے کی کوشش کرو. یہ مال و دولت جو انسان جمع کر رکھتا ہے وہ رحمت نہیں ہے. رحمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اس رحمت کو پانے کی ہمیشہ کوشش کرو. ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گے. اللہ کی رحمت بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہ اصل میں آیت کریمہ کفار مکہ کے اعتراض پر نازل ہوئی. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر نبی بنانا تھا, مکہ مکرمہ ایک بڑا شہر ہے, طائف اس کے قریب میں بہت بڑا شہر ہے, یہاں بڑے بڑے مالدار ہیں. طائف تو باغیچوں کا شہر ہے, بڑے بڑے مالدار, انگور کے بڑے باغات تھے طائف کے اندر و زمانے میں, بڑے بڑے مالدار طائف میں رہتے ہیں. مکے میں بھی بڑے مالدار ہیں, تاجر حضرات. اللہ نے ان کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ مکے کے یتیم بچے کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ یہ کفار مکہ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہ نبوت ایک نعمت ہے, اور اپنی نعمت کس کو دینا کس کو نہ دینا, اللہ کی نعمت کا مستحق کون ہے وہ اللہ جانتا ہے. لائق کون ہے نالائق کون ہے وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے دے سکتا ہے. تم کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی نہیں دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو بانٹو, تم جسے چاہے نبی بناؤ. یہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. سمجھ میری بات؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا, اور اس کے بعد کہا کہ نبوت کا جو تاج ہے وہ کس کے سر پر لائق ہے وہ اللہ جانتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ یتیم تھے لیکن نبوت کا تاج انہی کے سر پر جو ہے وہ درست تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا. مکے کے کسی مالدار پر, طائف کے کسی مالدار پر نہیں رکھا جس کی امید مکے کے لوگ کرتے تھے, بلکہ نام لے کر بھی بتاتے تھے ان کو نبی بنانا تھا. سمجھ میری بات؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا, مال و دولت میں اللہ نے جو اونچ نیچ رکھا ہے, کہا مال دولت, جاہ و منصب, پوسٹ, وہدے, جو وہدے ہوتے ہیں بہت سارے مختلف وہدے ہیں دنیا کے اندر, جاہ و منصب ہے, عقل و شعور ہے انسان کے پاس, ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ بنایا ہے تاکہ زیادہ دولت والا کم دولت والے سے, زیادہ بڑے عہدے والا چھوٹے عہدے والے سے, زیادہ عقل رکھنے والا کم عقل و شعور رکھنے والے سے اپنا کام لے سکے, اپنی ضرورت پوری کر سکے. اس لیے اللہ نے اونچ نیچ بنایا. فرض کر لو, اسی لیے دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہ اللہ نے سسٹم بنایا, دنیا چل رہی ہے, دنیا کا نظام چل رہا ہے, دنیا کبھی بند نہیں ہوئی, دنیا کبھی بند نہیں. یہ سسٹم کو سے چل رہی ہے دنیا. اگر اللہ تعالیٰ سب کو برابر بناتا, دنیا کے سارے لوگ مال و دولت میں برابر ہوتے, عہدے منصب میں سب بڑے بڑے پوسٹ پر ہوتے, سب IPS IAS, سب تحصیلداری ہوتے, سب کمشنر ہوتے, سب بڑے ہوتے عہدوں میں. پھر عقل و شعور میں بھی سب برابر ہوتے, سب کی عقل ایک ساتھ, سب سائنسدان, بڑے بڑے سائنسدان. کون کس کا کام کرتا؟ آپ گھر میں آپ کو پائپ پلمبنگ کی ضرورت ہے, الیکٹریشین کی ضرورت ہے, آپ بلائیں گے تو نہیں کہے گا میں بھی تیرے درجے کا ہوں, تو آپ IAS آفیسر, میں بھی IAS آفیسر ہوں, تیرے پاس کروڑ روپے, میرے پاس بھی کروڑ روپے ہے, میں نہیں ہوں گا تیرا کام کرنے. تو یہ دنیا نہیں چلتی. اللہ سب کو ہر چیز میں برابر بنا دیتا, کوئی کسی کی کام نہیں کرتا, کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے جو سسٹم دنیا کا بنایا, ہر انسان کو محتاج بنایا. یاد رکھو, ہر انسان محتاج ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نہیں, انسان کا ہی. اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. اللہ کا تو سب محتاج ہے, وہ سب کو معلوم ہے, لیکن ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. آپ اپنے ذہن میں دنیا کے کسی بھی بڑے انسان کا تصور کیجئے. اپنے ذہن میں, آپ کے ذہن میں کون سا بڑا مالدار آ سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں دنیا کا کون سا بڑا بادشاہ آ سکتا ہے؟ کون سا بڑا وزیر آ سکتا ہے؟ کون سی بڑی مل فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کیجئے, اندازہ لگائیے, کیا وہ محتاج نہیں ہے؟ آپ سوچ کر دیکھیے, ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. ابھی جو غریب ہے, جو محتاج ہے, وہ دوسرے انسانوں کا کم محتاج ہے. جو جتنا دنیا کے اندر مالدار ہے اتنا ہی کمزور ہے, اتنا ہی مالدار ہے. بہت کمزور انسان ہے وہ. جو جتنا لیول پر بڑا ہوا ہے وہ بہت کمزور ہے. اگر آپ حقیقت پر دیکھیں گے, کیسے, چھوٹی مثال دیتا ہوں, ضمناً بات کر رہا ہوں میں. غریب انسان ہے, گھر میں کچرا ہے, خود جھاڑ لیتا ہے جھاڑو لے کر. پکانا ہے, خود پکا لیتا ہے. غریب مرد عورت جو بھی ہے غریب, خود اپنے کام, کپڑے دھونا دھو لیتے ہیں, برتن دھونا دھو لیتے ہیں. ان کو کوئی اعتراض نہیں اپنی زندگی سے. ان کو صرف ضرورت کیا ہے؟ پیسے کی. کہیں نوکری مل گئی تو بس ان کی زندگی ختم. ان کو 3 وقت کھانے کے لیے کہیں نوکری مل گئی تو ختم. وہ سارے کام اپنے خود کر لیتے ہیں. خالی ان کو چاہیے 3 وقت کھانے کے لیے ایک نوکری. یہ کتنا کم محتاج ہے, دوسرے انسانوں کا بہت کم محتاج ہے. جو جتنا بڑا مالدار ہے, آپ سوچئے, اس کو ہر چیز کو محتاج ہے. ایک گلاس پانی کے لیے محتاج, کیونکہ اسے گلاس پانی بھی کوئی نوکری لا کر دینا.
टेबल पर नाश्ता रखने के लिए भी एक नौकर चाहिए, किचन में पकाने के लिए घर की औरतें नहीं चलती, बाहर की कोई आकर पका कर जाना। समझ में आ रहा है? कपड़े धोने के लिए एक आदमी आना, टॉयलेट साफ करने के लिए एक आदमी आना, घर का कचरा साफ करने के लिए एक आदमी, ऐसे 50 आदमियों का मोहताज होता है जो जितना बड़ा इंसान होता है। अगर वो लोग नहीं आएंगे, इसका घर जो है कचरे की टट्टी बन जाती है। घर वाले तो नहीं करेंगे ना, उनके घर के अफराद तो नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते वो काम, क्योंकि वो उनके पास तो दौलत की रेल फैल है। जब तक वो कमजोर इंसान, गरीब इंसान है, जो भी आएगा वो करेगा, तब उनका घर देखने के लायक बनेगा। वो नहीं आएंगे तो नहीं बनेगा देखने के लायक। तो आप सोच कर देखिए कि इंसान को अल्लाह ने दूसरे इंसान का कितना मोहताज बनाया है, बहुत मोहताज बनाया है। इंसान को सोचने की, समझने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम, दुनिया का सिस्टम बनाया है। इसलिए हमको याद रखना चाहिए अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें भी अपनी बहुत सारी नेमतें अता फरमाया है। उसके बाद एक और बात, इंसान अपनी ताकत के जरिए से, कितनी भी ताकत हो इंसान की, ताकत दौलत की हो, ताकत जिस्म की हो, ताकत जो है हुकूमत की हो, कोई भी ताकत हो, अपनी ताकत के जरिए से अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को जो नेमतें अता करना चाहता है, उन नेमतों को रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। कोई भी हुक्मरान, कोई भी बादशाह, कोई भी पहलवान किसी इंसान को अल्लाह नेमत देना चाहता है, वो नेमत रोक नहीं सकता। अल्लाह देना चाहता तो दे देता है, बस दुनिया का कोई इंसान रोक नहीं सकता, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। जैसे कुरान मजीद में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन, अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाजा खोलना चाहता है किसी के लिए, लोगों के लिए, फला मुमसिका लहा, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोकने वाला नहीं है दुनिया के अंदर। अगर अल्लाह खोल दे रहमत का दरवाजा, किसी के लिए खोलना चाहता है, कोई रोकने वाला नहीं है। वमा युमसिकु फला मुरसिलहु मिन बादिही, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी के लिए रहमत के दरवाजे बंद कर दे, किसी इंसान के लिए भी रहमत के दरवाजे बंद कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसके लिए रहमत के दरवाजे नहीं खोल सकती, नहीं खोल सकती कोई भी उसके लिए रहमत के दरवाजे अगर अल्लाह बंद कर दे। वहुवल अजीजुल हकीम, अल्लाह तबारक ताला बहुत ही जो है अजीज है, गालिब है, ताकतवर है, और अल्लाह ताला हिकमत वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, हर चीज का देने वाला भी अल्लाह तबारक ताला है, लेने वाला भी अल्लाह तबारक ताला है। समझ में आ रही बात? ये हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी दुआओं में एक दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, फर्ज नमाजों के बाद भी कभी भी पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, बहुत सारे लोगों को याद होगी, हम लोगों में माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों को याद रहती हैं दुआएं। उसमें से एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मूतिअ लिमा मनात, ऐ अल्लाह जो नेमत तो देना चाहता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और जो नेमत तो ना देना चाहे उसको कोई देने वाला नहीं है दुनिया के अंदर। ये दुआ हमेशा पढ़ते हैं हम लोग, हमने दुआओं में पढ़ते हैं। तो ये भी यही पैगाम दे रही है, अल्लाह ताला रहमत देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह किसी को ना देना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। याद रखिए, सारी चीजें अल्लाह के हाथ में, रोजी रोटी की तकसीम, अकल की तकसीम, इल्म की तकसीम, ओहदों की तकसीम, ये सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने बताया ना आयत में, सब मैं ही बांटता हूं, मैं ही तकसीम करता हूं, मैंने ये सब इंसानों को नहीं दिया है, ये सब चीजें मैंने इंसानों के हाथ में नहीं दिया है। फिर उसके बाद एक और बात है, अल्लाह ताला की रहमत की निशानी ये है कि वह बंदों को अपनी रहमत देना चाहता है, लेकिन उस रहमत के लिए अल्लाह ने कुछ असबाब, कुछ कुंजियां, कुछ चाबियां बनाया है। चाबी और कुंजी के बगैर ताला नहीं खुलता, और रहमत के पाने के लिए चाबी होना उसके पास, और रहमत को पाने के लिए कुंजी होना उसके पास। बारिश भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, बारिश का ताला खोलने के लिए भी अल्लाह ने कुंजियां, चाबियां बनाई हैं। वो कुंजी, वो चाबी अल्लाह के बंदों के पास है, तो अल्लाह ताला बारिश का ताला खोलता है, बारिश नाजिल होती है। कुछ असबाब जो बारिश के सिलसिले में अल्लाह ने बनाए हैं शरीयत के अंदर, वो आपके सामने बताकर अपना खुतबा खत्म करता हूं। सबसे पहला सबब बारिश नाजिल होने का तौबा व इस्तिगफार है। तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। इंसान गुनाह करता है, गुनाहों से मुसीबतें आती हैं, बलाएं आती हैं। इंसान जब माफी मांगता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला माफ करके दोबारा उसकी मुसीबतों को दूर कर देता है, खुशहाली लाता है। ये अल्लाह ताला का कानून है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पहले रसूल हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? अपनी कौम से यही बताया कि लोगों तौबा करो, इस्तिगफार करो, उसके तुम्हें फायदे हासिल होंगे, फायदे हासिल होंगे। सूरह नूह के अंदर जिक्र इसका मिलता है, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, लोगों अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा, वो बहुत माफ करने वाला है। अरबी में गफ्फार का सेगा मुबालगा, यानी अरबी ग्रामर जानने वाले जानते हैं, बहुत 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 माफ करने वाला है।
अल्लाह कितना माफ करता हो किसी को अंदाजा नहीं है। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। समझ में आ रही बात? तो अल्लाह से माफी मांगो, गुनहगार है माफी मांगो। माफी नहीं मांगोगे तो फिर अल्लाह भी रहमत के दरवाजे नहीं खोलेगा। अल्लाह भी, तुम सुधरना नहीं चाहते, अपने गुनाह की जिंदगी से बदलना नहीं चाहते अपने आप को, फिर अल्लाह कैसे बदलेगा? अल्लाह भी नहीं बदलेगा। तुम्हारी हालत को अल्लाह भी नहीं बदलेगा, तुम्हारे दुख को अल्लाह भी नहीं बदलेगा। दुख की हालत ही में रखेगा, परेशानी की हालत ही में रखेगा। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, देखो माफी मांगने से क्या होता है, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। माफी मांगने से, गुनाहों से माफी मांगो, कुफ्र से, शिर्क से माफी मांगो, तौहीद के रास्ते पर आ जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ, तो युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार बड़े बड़े खतरे वाले बारिश अल्लाह ताला तुम पर उतारेगा, फायदामंद बारिशें नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदुकुम बि अमवालिन व बनीन, इतना ही नहीं कि सिर्फ बारिश देगा अल्लाह तबारक ताला, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा बेटों से, माल से, बेटों से मदद करेगा, माल और दौलत से भी मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला बागात बनाएगा, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक ताला नहरें जारी करेगा। ये सब बरकतें, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की कितनी बरकतें हैं, बागात, नहरें, ये सब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पैदा फरमाएगा। इसलिए भाइयों, हमको चाहिए कि ईमान का रास्ता, इताअत का रास्ता इख्तियार करें और अपने रब से जो है गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, उलमा इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। इससे इस्तिदलाल करते हैं कि जो लोग कभी कहे साली के दिनों में सलात इस्तिस्का पढ़ते हैं, बारिश मांगने की भी नमाज पढ़ते हैं लोग, ऐसी नमाज के मौके पर जो खुतबा दिया जाता है या नमाज पढ़ी जाती है, नमाज में जो है सूरे नूह को पढ़ना मुस्तहब है। सलात इस्तिस्का में सूरे नूह को पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि इसमें इस्तिग़फ़ार का, तौबा का, फिर उसकी बरकतों का, उसके समरात का, उसके फायदों का जिक्र है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला की ये सूरत पढ़ना चाहिए, मुस्तहब है। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी कहत साली आई, बारिशें नाजिल नहीं हुई थी, उन्होंने सलात इस्तिस्का के लिए जो है लोगों को जमा किया, मिंबर पर चढ़े, मिंबर पर चढ़कर खुतबा जो दिया उसमें सिर्फ वही आयतें पढ़ी जिन आयतों में इस्तिग़फ़ार का जिक्र था, जिन आयतों में इस्तिग़फ़ार का जिक्र था। उसके बाद उन्होंने, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने बारिश को, बारिश के उन रास्तों से तलब किया है, मांगा है जिन रास्तों से आसमान से बारिश उतरती है, जिन रास्तों से आसमान से बारिश उतरती है, उन्हीं रास्तों से मैंने जो है बारिश को मांगा अल्लाह तबारक तआला से। इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार एक रास्ता है, इस्तिग़फ़ार एक जरिया है जिसके जरिए बारिश उतरती है, नाजिल होती है। उसके बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह के बारे में आता है। हसन बसरी बहुत बड़े ताबई हैं, मुफस्सिर हैं। उनके बारे में आता है कि किसी ने आकर शिकायत की कहत साली की कि बारिशें नहीं है, कहत साली है, अनाज पानी सब जो है परेशानी है, किल्लत है। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो। किसी ने आकर कहा मेरे घर में फ़क़्र फ़ाक़ा है, मेरे घर में जो है चूल्हा नहीं जल रहा है, बीवी बच्चे भूखे हैं, कहा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। किसी ने आकर कहा मेरा बाग सूख गया है, मेरा बाग जो है, मेरे बाग में पानी नहीं है, कहा गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करो। किसी ने कहा मुझे औलाद नहीं हो रही है, कहा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से। किसी शख्स ने आखिर में पूछा हसन बसरी रहमतुल्लाह से, जो इंसान भी अपनी मुख्तलिफ शिकायतें, मुख्तलिफ जो है परेशानियां लेकर आपके पास आया और सवाल किया, आपने हर एक को यही नुस्खा, यही इलाज बताया कि इस्तिग़फ़ार करो, क्या बात है? तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया ये नुस्खा, ये इलाज मैंने नहीं बताया है, ये अल्लाह ताला ने बताया है। सूरह नूह के अंदर, जिसका तर्जुमा अभी मैंने किया, आयतें पढ़ा, तर्जुमा किया, उसके अंदर अल्लाह ने क्या बताया? इस्तिग़फ़ार करो, मूसलाधार बारिश नाज़िल होगी। कहत साली का हल उसके अंदर है। इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बेटे अता करेगा, औलाद का हल है। बाग खुश्क हो गया, इस्तिग़फ़ार करो, यजअल लकुम जन्नात, तुम्हारे अल्लाह बागात बनाएगा। सब उसी आयत में इलाज है, हर चीज का इलाज अल्लाह ताला ने उसी आयत में बताया है। तो इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये इलाज बताया है, मैंने इसलिए इलाज बताया, मैंने अपनी तरफ से कोई इलाज नहीं बताया है। तो भाइयों, ये नेमतें सिर्फ अल्लाह ताला की दुनिया ही में नहीं मिलती तौबा इस्तिग़फ़ार करने से, बल्कि आखिरत में भी मिलती हैं, आखिरत में भी मिलती है, दुनिया में भी मिलती है। मोमिन की कितनी अजीब व गरीब शान है, देखिए। काफिर को सिर्फ दुनिया है, आखिरत में कुछ भी नहीं, जीरो है काफिर के लिए। लेकिन मोमिन को अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है सारी नेमतें, आखिरत में भी देता है। आखिरत मोमिनीन ही के लिए है, आखिरत तो मोमिनों ही के लिए है, वो किसी के लिए नहीं। आखिरत जन्नत, जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह ने मोमिनों ही के लिए तैयार करके रखा है। फिर है हूद अलैहिस्सलाम,
हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से भी यही कहा, वादे किया, बारिश नाजिल होने का राज क्या है। इंसान को जो ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, चाहे ताकत किसी भी किस्म की, ताकत की भी कई किस्में हैं, किसी भी किस्म की कुव्वत और ताकत हो, इन सब का राज तौबा इस्तिगफार है। इन सब का राज तौबा इस्तिगफार है। उन्हें अपनी कौम से खिताब करते हुए फरमाया, इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अपने रब से इस्तिगफार करो, तौबा करो, युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा, युज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी कुव्वत में मजीद कुव्वत अता करेगा। तुम पहले से ही ताकतवर हो, लेकिन और ताकतवर बनाएगा अल्लाह ताला तुमको। ताकतवर नहीं हो तो ताकतवर बनाएगा, ताकतवर हो तो मजीद ताकतवर बनाएगा। तौबा इस्तिगफार में इतनी हिम्मत, इतनी जो है बरकतें हैं और इतनी जो ताकत है तौबा इस्तिगफार के अंदर। तो इसलिए भाइयों, हम सबको तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। इससे बड़ी बरकतें हैं। पानी से, बारिश से जो परेशान लोग हैं, उनका हल है तौबा इस्तिगफार के अंदर। गुनाहों से माफी मांगना चाहिए। इंसान गुनहगार है, लेकिन अल्लाह ने माफी का दरवाजा रखा है, माफी मांगना चाहिए अल्लाह ताला से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, मन लज़िमल इस्तिगफार, जो इंसान हमेशा तौबा इस्तिगफार करता रहता है, जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि हम्मिन फरजन, हर गम से निकलने का अल्लाह रास्ता पैदा करते हैं, हर दुख से निकलने का रास्ता पैदा करते हैं। मिन कुल्लि ज़ीक़िन मखरजन, हर तंगी से निकलने का कुशादा रास्ता अल्लाह पैदा करते हैं। रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से अल्लाह से रोजी पहुंचाते हैं वो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। हम कुछ भी हों, हम आलिम हों, ताजिर हों, कुछ भी हों, आलिम के रोजी के रास्ते महदूद हैं, ताजिर के रास्ते भी रास्ते मालूम है कि यहां से रोजी आएगी, लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी ऐसे जरिए से रोजी देता है जो उनका आम जरिया नहीं है। ताजिर का, आलिम का, किसी भी इंसान का आम जरिया नहीं है, वहां से अल्लाह रोजी पहुंचा देता है। सोचता भी नहीं कि यहां से मुझे रोजी आएगी। समझ मेरी बात, ये तौबा इस्तिगफार की बरकत है। दूसरा सबब है बारिश अल्लाह ताला जो नाजिल करते हैं उसका, अल्लाह का तकवा, तकवा इख्तियार करना चाहिए। तकवा क्या है? मुख्तसर कलिमात, ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, नाजायज, बस इसी को तकवा कहते हैं। ये हलाल है, मुझे खाना चाहिए, ये हराम है, मुझे नहीं खाना चाहिए, ये जायज है, मुझे पहनना चाहिए, ये नाजायज है, मुझे नहीं पहनना चाहिए। इतनी ही बात, मेरे पेट के अंदर जो लुकमा जा रहा है ये हलाल है, मेरे पेट में हराम लुकमा नहीं जाना चाहिए, बस यही तकवा है। तकवा की और कोई तारीफ नहीं है। शरीयत ने जो जायज और नाजायज की कैद बंदियां की जिंदगी के अंदर, जिसको इस्लाम में अवामिर नवाई कहा जाता है, अल्लाह ताला ने जिन चीजों का आर्डर दिया है उन पर अमल करना, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उनसे रुक जाना, यही तकवा है, मुख्तसर ही तकवा है। यह तकवे की जिंदगी जो इंसान बसर करता है, वैसे इंसानों के अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जैसा कि सूरे आराफ में अल्लाह ने फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू, अगर बस्ती वाले ईमान ले आए, वत्तक़ौ, और अल्लाह ताला से जो है डरते, तक़वे की जिंदगी बसर करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, हम उनके लिए आसमान से, जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देते। आसमान से भी बरकत के दरवाजे खोलते, जमीन से भी खोल देते, तक़वे की जिंदगी बसर करने वालों के लिए। समझ मेरी बात, तो दोनों जगह से जो है बरकतें नाजिल होती हैं। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, हमने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया। तो भाइयों, ये चीजें हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह ताला के लिए जो परहेजगारी इख्तियार करें। तीसरी चीज है दुआ। बारिश नाजिल होने के लिए दुआ भी जरूरी है। हम सब परेशान हैं पानी के लिए, बारिश के लिए, हम जैसे पूरे इंसान हैं। अब मेरे सामने आप हैं और मैं हूं, हमने कितनी मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने पर्सनल दुआओं में बारिश मांगी, बताइए। परेशानी का इज़हार तो सबको है, बारिश नहीं हो रही है, सब अपनी जुबान से बोलते हैं। किस इंसान ने अपने तन्हा दुआओं में, अपनी तन्हा दुआओं में, अपनी मखसूस दुआओं में, अपनी खास दुआओं में, अपनी उस दुआ के अंदर एक जुमला उसने कहा है, अल्लाह बारिश नाजिल फरमा। कितने इंसान हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए आप। जब आप दुआ ही नहीं करेंगे तो आपको जरूरत नहीं है बारिश की। आप दुआ नहीं करेंगे तो आपकी बारिश की जरूरत नहीं है। समझ मेरी बात, इतनी बड़ी नेमत को हम नजरअंदाज कर देते अपनी दुआओं के अंदर, इतनी बड़ी नेमत को अपनी दुआओं में नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत सारी चीजें मांगते हैं हम, कभी बारिश मांगा अपने दुआओं के अंदर? बारिश भी दुआ में मांगना चाहिए, क्योंकि दुआएं अल्लाह को बहुत पसंद है। मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है, इंसान को पसंद नहीं मांगना। आप 1 से 2 मरतबा मांगेंगे तो वो समझेगा ये इंसान क्यों आता मेरे पास, जब भी आता है मांगता है। कोई भी इंसान हो, रिश्तेदार हो, गैर रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी मांगने वालों को पसंद नहीं करते।
मांगने वालों का आना भी पसंद नहीं करते, ये घर को क्यों आता, अभी खाली मांगता, जब देखो मांगता है। लेकिन अल्लाह ताला उल्टा है, इसके बरक्स से मांगने वालों से बहुत मोहब्बत करता है, ना मांगने वालों को जहन्नम रसीद करता है। अल्लाह से जो लोग नहीं मांगते उनको जहन्नम में डालता है। सयदखिलुहुम फी जहन्नम दाखिरीन, सूरह मोमिन में अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के सामने हाथ नहीं उठाना चाहता, अल्लाह से मांगना नहीं चाहता, उसको अल्लाह जलील करके जहन्नम में फेंकेगा। कितनी बड़ी मसला, अल्लाह मांगने वालों को पसंद करते हैं। तो मांगने से अल्लाह देते हैं। अल्लाह से मांगो, क्यों जलील होते हो लोगों के सामने जाकर? अल्लाह से मांगो, अल्लाह के मोहताज बनो, इंसानों के मोहताज क्यों बनते हो? अल्लाह के पास तो सारे खजाने, और अल्लाह मांगने से खुश भी होता है, अल्लाह मांगने से खुश भी होता है। फरमाता है सूरह गाफिर के अंदर, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह ताला के, अल्लाह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं कि ना सुने ना दुआ कबूल करे। अल्लाह तबारक ताला तो हमारी दुआएं सुनता है, कबूल करता है। चौथी चीज, नमाज इस्तिस्का, बारिश के लिए जो है नमाज पढ़ी जाती है खुले मैदान में जाकर, जैसे ईद की नमाज पढ़ी जाती है वैसे ये भी नमाज पढ़ी जाती है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन यस्तस्की, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले मैदान में गए बारिश की नमाज पढ़ने के लिए। फजाअल इला अन्नास ज़हरहु, अपनी पीठ को लोगों की तरफ किया, यदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करते रहे, वस्तक़बल अल क़िबला, अपना रुख चेहरे की तरफ किया, अपना चेहरा किबले की तरफ किया। वहुवला रिदाअहु, अब जो चादर आप ओढ़े हुए थे अपनी चादर को आपने उल्टा, ताकि नेक फाल लेते हुए कि हम बुरी हालत में हैं। हम चादर को उलटने का मतलब है कि अल्लाह ताला हमारी इस बुरी हालत को उलट दे, हमारी इस बुरी हालत को उलट दे, अच्छी हालत में तब्दील कर दे, ये माना था चादर के उलटने का। सुम्मा सल्ला रकातैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी जो सलात इस्तिस्का के नाम से पढ़ी जाती है। तो ये नमाज भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ रहे हैं, पूरे स्टेट में लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। लेकिन बात वही है, तौबा इस्तिग़फ़ार की, तक़वा परहेज़गारी की ज़िंदगी की बात है। नमाज पढ़ने से सिर्फ बारिश नाज़िल नहीं होती, इंसानों को बदलना है, इंसानों को अपनी ज़िंदगी बदलना है, गुनाहों की ज़िंदगी से नेकी की ज़िंदगी में आना है, समझ में आ रही बात। तक़वा परहेज़गारी की ज़िंदगी में आना है, तब अल्लाह ताला रहम करेंगे। वरना सब लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, यहाँ वहाँ सब नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम वही देखते हैं, है तो रसूलुल्लाह के ज़माने में देखते हैं, कैसे साली आई रसूलुल्लाह के ज़माने में, आपने मिंबर पर खड़े होकर खाली हाथ उठाया, नमाज से फारिग होने से पहले मूसलाधार बारिश, नदियाँ नाले सब भर गए। है तो उमर के ज़माने में अभी आपने सुना नमाज पढ़े ने भी बारिश है। सलफ़े सालिहीन की पूरी जिंदगी उठाकर पढ़ी आप, वो इतने नेक और पाकीज़ा लोग थे, जब भी वो सलात इस्तिस्का पढ़ते थे फौरन, अभी नमाज खत्म नहीं होती थी। आप पढ़िए, तारीख है, उलमा मौजूद है आपके पास, पूछिए, पूरी तारीख में ऐसी मिसालें हैं सलफ़े सालिहीन की, अभी वो नमाज भी नहीं पढ़ते थे कि बस बारिश से नदी नाले बहने लगते थे। आज गली गली नमाज पढ़ रहे हैं, किसी की नमाज, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही। मसला यही अटकता आकर, तकवे की जिंदगी, परहेजगारी की जिंदगी, हलाल हराम की जिंदगी, तौबा इस्तिग़फ़ार की जिंदगी, यही आकर अटक जाता है मसला। हमारे सलफ़े सालेहीन सब नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उनका ईमान, उनका तकवा बहुत ऊंचा था। समझ मेरी बात। तो अल्लाह ताला सब बंदों के साथ एक सा सुलूक करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हमारे अंदर वो तकवा, वो परहेजगारी, वो अमल नहीं है जो हमारे सलफ़े सालेहीन में था। यही बात है, वरना तो हर नेक इंसान के साथ अल्लाह ताला अच्छा सलूक करते। आखिरी बात, जो आखिरी पॉइंट है मेरे खुतबे का, 5वां सबब बारिश नाजिल होने का, अल्लाह के बंदों पर रहम करना चाहिए, शफकत करना चाहिए। ये दुनिया को अल्लाह ने भी ऊपर मैंने आयत में बताया, किसी को मालदार बनाया ताकि वो गरीब से काम ले, किसी को बड़े ओहदे वाला बनाया ताकि छोटे ओहदे वाले से काम ले, किसी को ज्यादा अकल वाला बनाया ताकि छोटे अकल वाले से, कम अकल वाले से काम ले। ये काम ले रहा है इंसान, बहुत इंसान मातहत हैं बड़े बड़े लोगों के, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, कहीं भी हो, इदारों में, सब जगह। लेकिन जो हमारे मातहत हैं, जो हमारे अंडर में हैं, हमारे हाथ में अल्लाह ने जिनको दिया है, जो हमारे काम कर रहे हैं, उन इंसानों के साथ, चाहे वो गरीब हो, मोहताज हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हमारे पास मातहत हैं, उन पर रहम करना चाहिए, उन पर शफकत करना चाहिए, उनके साथ नरमी का मामला करना चाहिए, हमदर्दी और एहसान का मामला करना चाहिए। बारिश नाज़िल होती है, हम जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, सख्तियां करेंगे अपने मातहतों के साथ, अल्लाह बारिश रोक लेगा, अल्लाह बारिश रोक लेगा। क्यों? वो पसंद नहीं करता है उसके बंदों पर दुनिया में जुल्म किया जाए, उसके कमजोर बंदों पर जुल्म किया जाए, वो पसंद नहीं करता। जब कमजोर बंदों पर जुल्म होता है, अल्लाह सबको सजा देता है। जुल्म नहीं करना, इसीलिए हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो हदीसें क्या हैं, अर्राहिमुन यरहमुर रहमान, जो लोग रहम करते हैं अपने से नीचे बंदों पर, अल्लाह ऐसे लोगों पर रहम करता है। यरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन में रहने वालों पर तुम रहम करो,
آسمان میں رہنے والے فرشتے تمہارے لیے برکت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. فرشتوں کو لگائے گا تمہاری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ. لیکن تم زمین والوں پر رحم کرو, زمین والوں پر شفقت کرو. تو اس لیے ہمیں نرم کرنا چاہیے. امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحم کرو, جو اللہ نبی نے فرمایا یہ صیغہ عام ہے, کامن ہے. ہر ایک پر رحم کرنا, نیک انسان پر بھی رحم کرنا چاہیے, گنہگار انسان پر بھی رحم کرنا چاہیے, بولنے والے پر بھی رحم کرنا چاہیے, گونگی مخلوق پر بھی رحم کرنا چاہیے, درندوں پر بھی رحم کرنا چاہیے, پرندوں پر بھی رحم کرنا چاہیے, ہر جانور پر بھی رحم کرنا چاہیے. یہ رحم کا جملہ عام ہے. دنیا کی ہر چیز پر رحم کرنا چاہیے, دنیا کی ہر چیز پر رحم کرنا چاہیے. اس لیے رحم کا مادہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ناصل ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے. آپ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اشارہ کر رہا ہوں, آپ کو یہ سب علم ہے, آپ نے واقعات سنے. ایک زانیہ عورت جس نے اپنی زندگی میں سوائے اپنے جسم کو بیچ کر پیسہ کمایا, نیکی کا کوئی کام اس نے نہیں کیا, نیک کام اس نے کوئی نہیں کیا. ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا. تو یہ رحم, کتے پر اس نے رحم کیا. کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس نے رحم کیا, اللہ نے رحم کیا. یہی جو حدیث میں کہا کہ زمین والوں پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم کرے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم ہی کی, ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا, اس نے دیکھا ایک کتا جو ہے پیاس کی وجہ سے جو ہے زبان جو ہے لٹکائے ہوئے, اور کہیں وہ کنویں کے پاس پانی کچھ پڑا تھا تو اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس آدمی نے جو ہے کنویں میں اتر کر اپنے جوتے سے پانی پلایا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اس بندے کو معاف کر دیا, اس پر رحم کر دیا. کہاں ہے یہ سب رحم ہمارے اندر؟ یہ تو جانوروں کا ہے. آج ہم انسانوں کو بخشنا نہیں چاہ رہے ہیں. بھائی انسانوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں, سوچ کر دیکھو. آپ تصور کیجئے, ہمارے پاس جو کام کرتے ہیں کہیں بھی ہو, ہم بڑے فیکٹری کی چھوٹی فیکٹری کی, ہمارے پاس 2 آدمی کام کر رہے ہیں, ہم اپنے پاس کام کرنے والوں پر کیا رہا, ہم کتے سے بدتر سلوک کرتے ہیں. ہم کتے سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں. ہم ذمہ دار ہیں, ہم کسی کے بھی ذمہ دار ہیں, تو ہمارے ماتحتوں کے ساتھ کتوں سے بدتر سلوک کرتے ہیں. اللہ رحم کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کتے پر رحم کر سکتا ہے, تمہارے پاس کام کرنے والے ماتحت لوگوں پر رحم کرنے, انسانوں پر رحم کرنے سے کہ اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا. انسانوں پر رحم کرنے سے کہ اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا. کتنی سختی کرتے ہو انسانوں پر تم, کتے تو نہیں. سمجھ میری بات, کتوں پر رحم کرنے سے اللہ رحم کر سکتا ہے, انسانوں پر اتنا ظلم, اتنی سختیاں, اللہ کہاں سے رحم کرے گا؟ تمہیں ایک قطرے پانی کے لیے تڑپائے گا. جب تم انسانوں کو تڑپاتے ہو, اللہ تم کو تڑپائے گا, ایک ایک قطرے کے لیے تڑپائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے, اللہ کے پاس تو بہت طاقت ہے. تم اپنی طاقت سے تڑپا سکتے ہو, اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے تم کو بھی تڑپا سکتا ہے, تم کو بھی سزا دے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ فطرت ہے جو بدلہ لیتی ہے, یہ قدرت ہے جو انتقام لیتی ہے. دنیا کے سسٹم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سائیکل سسٹم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تم کسی سے بدلہ لوگے تو اللہ بھی بدلہ لے گا. سختیاں نہیں کرنا چاہیے. امام ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نرمی کے اندر کیا ہے معلوم؟ کھانا کھلانا چاہیے. کوئی بھوکا ہے, کھانا کھلانا, یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں نرمی ہے. پانی پلانا نرمی ہے. آپ پانی پلا رہے ہیں کسی کو, نرمی ہے. کسی کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں, یہ نرمی ہے. کسی کو آپ مارتے ہیں, بیوی کو, بچوں کو, شاگردوں کو مارتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے مارنے کی, لیکن ایک لمٹ میں مارتے ہیں, حد پار نہیں کرتے. یہ بھی رحم ہے آپ کی طرف سے, یہ بھی رحم ہے آپ کی طرف سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب محدثین نے, علماء نے اس کی شرح کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہ تو اپنے بندوں کو پانی پلا, اللہ تو اپنے چوپایوں کو پانی پلا, اللہ اپنی رحمت کو تو پھیلا دے, اللہ تو اپنی اس مردہ زمین کو زندہ کر دے. آمین. اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. ہمیں جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمیں جو زندہ ہیں, مر چکے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, سب کی مغفرت فرما دے. ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما. جو بے روزگار ہیں روزی کے مواقع عطا فرما. مسلمان دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت آبرو کی حفاظت فرما. آمین. نفعنی اللہ وإیاکم بالقرآن الکریم وبحدیث سید المرسلین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل مسلم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.